ओडिशा रे शिशु बाटिका शिक्षक बा शिशु बाटिका टीचर वैकेंसी आसीबो। एहाकु नै कि जो गोटे बड़ प्रश्न रही तेणु गोटे पटे देखा गले आसबार तो गोटे चान्स रही किंतु सरकार तरफ कौन भी सेमिति ऑफिशियल सूचना वर्तमान सुधा दि जाई नाही। एवं जदिओ भी यही वैकेंसीज आसुची शिशु बाटिका टीचर वैकेंसीज ताहले केते संख्यक वैकेंसी आसीबो, केते पदवी आसीबाकु जाउची, केबे आसीबो, केउ परिस्थिति रे आसीबो डिटेल्स भाव में आपण मैंने जानीपर यही भिडियो रे। तेणु यह नहीं जो गोटे बड़ प्रश्न रही जे ओडिशा रे केते संख्यक शिशु बाटिका टीचर वैकेंसी आसवाक जाउची। तबे देखंतु प्रथम कथा है ओडिशा रे पाखापाखि 45,000 रु ऊर्ध्व प्राइमरी स्कूल्स रही। सही प्राइमरी स्कूल रे कौन है ना शिशु बाटिका गोटे क्लास खोल जमीती आपण मैंने जानती क्लास 1 रही, क्लास 2 रही बा कहिबाकू गले प्राइमरी स्कूल रे क्लास 1 रु नहीं कि क्लास 5 पर्यंत पिला स्टडी करती। ठीक सही परी अपर प्राइमरी स्कूल रे कौन ना क्लास 6 रु नहीं कि क्लास 8 पर्यंत पिला माने स्टडी करती। जमिति क्लास 1 रही, जमिति क्लास 2 रही, जमिति क्लास 3 रही, सही भलिया गोटे क्लास शिशु बाटिका क्लास खोला जाइछि। शिशु बाटिकार गोटे क्लास खोला जाइछि ओडिशार प्रत्येकटी प्राथमिक विद्यालय रे। जो मानकर धारणा रही जे शिशु बाटिका गोटे अलग शिक्षानुष्ठान ताहले तो ताहा अलग भाव में नूतन भाव में निर्माण करा जाइथांता। जेमिति कि प्राइमरी स्कूल गोटे सेपरेट जिनिस एवं अंगनवाड़ी गोटे सेपरेट जिनिस, किंतु प्राइमरी स्कूल पाखापाखि ही अंगनवाड़ी गुड़ाक रही थाए। बर्तमान तो आपण मैंने कहींपारे गोटे पाचेरी मध्य गोटे कैंपस रे ही प्राइमरी स्कूल रोचे, ता सहित अंगनवाड़ी गुड़ाक रोचे। जमिति अंगनवाड़ी गोटे अलग खोल जाइए गोटे अलग अनुष्ठान भाव में जना जाए, प्राइमरी स्कूल को जमिति गोटे अलग शिक्षानुष्ठान भाव में जना जाए, ठीक से ही कौन शिशु बाटिका गोटे नुआ शिक्षानुष्ठान खोल जाइए सेमिति नुह। सही प्राइमरी स्कूल रे ही शिशु बाटिकार गोटे क्लास खोल जाइए। ता माने जेतेबेले शिशु सेविका माननकु नियुक्ति करागला देखंतु शिशु सेविका माने नियुक्ति कौन ओडिशा रे जो 45,000 रु ऊर्ध्व प्राइमरी स्कूल रही सही प्राइमरी स्कूल्स गुड़ाक शिशु सेविका माननकु नियुक्ति करा जाइछि। ता माने कौन ओडिशा रे जेतेबेले शिशु सेविका माने नियुक्ति पाइले ओडिशार पाखापाखि जो 45,000 रु ऊर्ध्व प्राइमरी स्कूल रे कौन शिशु सेविका माने नियुक्ति पाइछंती, जार उत्तर होउछि ना। आपण माने बहुत भल भाव में जानिछंती ताहार आंसर होउछि ना। जो समस्त 45,000 रु ऊर्ध्व प्राइमरी स्कूल्स रही सही प्राइमरी स्कूल्स गुड़ाक शिशु सेविका माने नियुक्ति पाई नाहांती, ताहा पई गोटे क्राइटेरिया रखा जाइथिला, ताहा पई गोटे स्वतंत्र भाव में गाइडलाइन प्रस्तुत करा जाइथिला। तार रूल्स तार रेगुलेशंस हिसाब रे सबु किछि निर्णय करा जाइथिला एवं एसएमसी कमिटी हाथ में ताहार दायित्व दिया हेतिला जे स्कूल मैनेजमेंट कमिटी रे जो माने सदस्य थिबे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से माने ही शिशु सेविका माननकु नियुक्ति देबे। जो स्कूल भी एसएमसी कमिटी रे भी जो माने अछंती से माने ही सही स्कूल रो शिशु सेविका को बाछिबे बा नियुक्ति करेइबे। जेमिति आपण माने जानिछंती ओडिसा रो जो विद्यालय रे बा जो प्राथमिक विद्यालय रे पिला संख्या जते बेले 30 रु अधिक हेबे, पिला संख्या 30 रु अधिक हेबे माने कौन ना आजिकल तो पाखापाखि गाँ मानकरे प्राइमरी स्कूल्स गुड़ाक पिला संख्या बहुत कमी गलानी। 10 जन 12 जन 15 जन एवं मैक्सिमम 20 जन पर्यंत जाउछंती, ताठू अधिक पिला पढ़ु नाहांती। काहेकि ना जो विभिन्न प्राइवेट स्कूल्स गुड़ाक रही अदर इंस्टीट्यूशंस गुड़ाक रही विभिन्न इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूशंस गुड़ाक रही से जाइकी पिला माने पाठ पढ़ुचंती। तेणु एहाकु दृष्टि रे रखिकी जतेबेले देखिले सरकारक मध्य नॉलेज भितर अछि से माने मध्य जानिछंती सर्वे चली थाई, सर्वे रे सब जना पड़ी जाए जे वर्तमान प्राइमरी स्कूल मानकरे जो गाँव रे रही से गुड़ाक पिला पाठ पढ़ुचंती ना कमी गलानी। सर्वे रिपोर्ट हिसाब रे सरकारक पाखरे मध्य डाटा रही सरकार मध्य जानिछंती। तेणु सही रूल रे कोन करा गला ना जो विद्यालय रे शिशु बाटिका तो खोला जाइछि सही शिशु बाटिका क्लास रे जो माने थिबे सही शिशु बाटिका क्लास रे जो पिला माने थिबे ता सहित सही प्राइमरी स्कूल क्लास 1 रे जो पिला माने थिबे एवं क्लास 2 रे जो पिला माने थिबे सही पिला माने मिसिकी जदी 30 होउथिबे किंबा 30 रु ऊर्ध्व होउथिबे तेबे सही विद्यालय रे ही शिशु सेविका माननकु नियुक्ति दिया जिवो। एमिति गोटे रूल रहिला एवं जो विद्यालय रे जो पिला संख्या माने क्लास 1 रो पिला ता सहित क्लास 2 रो पिला ता सहित शिशु बाटिका क्लास रो पिला मिसी जदी 30 होउथिबे किंबा ताठारु ऊर्ध्व होउथिबे सही स्कूल रे ही शिशु सेविका माने नियुक्ति पाइबे। एवं एमिति ही हला जो विद्यालय रे 30 रु ऊर्ध्व पिला रहिले शिशु बाटिका क्लास 1 पिला क्लास 2 पिला सही जगह रे ही शिशु सेविका माननकु नियुक्ति दिया गला।
ବାକି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ସେଠାରେ ଶିଶୁ ସେବିକାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ତ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଟିଚରମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସରକାର ତାହା ବିଚାରକୁ ନେଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ସେବିକାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଶିଶୁ ସେବିକାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ 45,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ରହିଛି, କ'ଣ 45,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ ପୁଣି ଶିଶୁ ସେବିକା ପାଇଁ ଅଲଗା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ସେହି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକରେ ଶିଶୁ ସେବିକା ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଶୁ ସେବିକା ଟିଚର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବାର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାହାର କାରଣ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଏହି ନୋଟିସଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହି ନୋଟିସରେ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଣ୍ଡାରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କମ୍ ପିଲା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଏହି ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା, ଏହି ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି କେଉଁଠି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯୋଜନା। ଏହି ବିଷୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଜୁନ୍ 7, 2024ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିଲା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ମଧ୍ୟ କାମ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଶିକି ଟୋଟାଲ୍ 322ଟି ସ୍କୁଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ମାନେ ଏକାଥରେ ତ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍କୁଲ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଥମେ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁଠାରେ ବେଶୀ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେହି ଜାଗାରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 204ଟି ନୂତନ ମଡେଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, 2026 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 118ଟି ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 204ଟି ହେଲା, ତେଣୁ 118 ଯୁକ୍ତ 204 ଟୋଟାଲ ମିଶେଇକି 322ଟି ସ୍କୁଲର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ହେବ। ଯଦି ସେହି ସ୍କୁଲ ନୂଆ ଭାବରେ ଖୋଲାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ତାହାର ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ ହେବ, କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ାଯିବ, ସାଂସ୍କ୍ରିଟରେ ହେବ କି ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ କି ଇଂରାଜୀରେ ହେବ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଂରାଜୀ ନା ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ହେବ। ଏହି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟତଃ ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ହେବ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ପାଇଁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ହିଁ ଏହା ହେବ। ତେଣୁ ସେହି ଯୋଜନାର ଲୋଗୋ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ନା ଯେଉଁ ଘରୋଇ ଇଂରାଜୀ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଯେଉଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି, ସେହି ସ୍କୁଲ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ନିର୍ମାଣ ପରେ ଯେମିତି ସେଠାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ପିଲା ଯିବେ ନାହିଁ, ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାଇକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏଠାରେ କ'ଣ ରହିବ ନା ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରହିବ, ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରହିବ ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲ୍ୟାବ୍ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସୁବିଧା ରହିବ। ତେବେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେଠାରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦିନକୁ ଦିନ କମିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରାମ ଆସୁଛି, ସବୁ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଟା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯାଇକି ନାମ ଲେଖାଇବେ ବା ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ଗାଁର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି କମିଯିବେ ଏବଂ ଗାଁର ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର୍ସ ମାନେ ରହିଥିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ସେମାନେ ଯାଇକି ସେହି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ
ଯେହେତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସ୍କୁଲ୍ ହେବ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯେ ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ସର ଟିଚର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବାକି ସବୁ ଗାଁର ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହେବାର ବହୁତ ସାରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେହେତୁ ଗ୍ରାମର ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବା ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ରହିଛି ସେହି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ସର ଟିଚର୍ସ ମାନେ ସେଠାରେ ଯାଇକି ପଢ଼ାଇବେ, ତେଣୁକରି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବରେ ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି ବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କିଛି ସେମିତି ବିଶେଷ ମାତ୍ରାରେ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ବି ସରକାରଙ୍କ ରହିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 45,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ମାନେ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 15,000 ଲେଖା ଆପଣମାନେ ଧରନ୍ତୁ, 15,000 15,000 15,000 ଏବଂ ପୂର୍ବ ନିଯୁକ୍ତି ଯାହାକି ଗତ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର 26,625 ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଠାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦିଆହେଲା ବା ବିଶେଷ କଥା ଦିଆହେଲା ଯାହା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏହି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲ ମାନେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ରହିଛି ସେହି ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ବୈପ୍ଳବିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଶ୍ରେଣୀର ପରିସର କେମିତି ହେବ ନା, ଏହି ଯେଉଁ ନୂଆ ଭାବରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଯାହାକି ଶିଶୁ ବାଟିକା କ୍ଲାସ୍ ଶିଶୁ ବାଟିକା ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ଅଲଗା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବା କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ସମୟରେ କରାଯାଉଛି ସେପାରେଟଲି ତାହା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ଶିଶୁ ବାଟିକା କ୍ଲାସ୍କୁ ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମାନେ ସେହି ଯେଉଁ ନୂତନ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲାଯାଉଛି ସେଠାରେ ଶିଶୁ ବାଟିକା କ୍ଲାସ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବ। ତାମାନେ ଶିଶୁ ବାଟିକା କ୍ଲାସ୍ରୁ ନେଇକି କ୍ଲାସ୍ 1, କ୍ଲାସ୍ 2, କ୍ଲାସ୍ 3 ଏମିତିକି ଅପ୍ ଟୁ କ୍ଲାସ୍ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆ ମଧ୍ୟ କିଛି ରହିଛି, ଜମି ଏବଂ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମାନଦଣ୍ଡ। ଏହି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପରିସର ଅନୁଯାୟୀ 5 ଏକର ଜମିରେ ନିର୍ମିତ ହେବ। 5 ଏକର ଜମି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିବ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ 5 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ଥିବ ସେଠାରେ ହିଁ ଏହା ନିର୍ମାଣ ହେବ ଏବଂ ଅତି କମ୍ରେ ଯେମିତି ସେହି ସ୍କୁଲରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାମାନେ ସରକାର ଏଇଟା ପ୍ରତି ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ ବି ନୂତନ ଭାବରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନୂତନ ଭାବରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ଯେମିତି ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଯେମିତିକି କୁହାହେଲା, ଗୋଟିଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ 100ରୁ ଅଧିକ ଯେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେଠାରେ ପଢ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାମାନେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଗାଁର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ସେହି ଗାଁର ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ବନ୍ଦ ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମାଗଣା ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ବସ୍ର ହେଇପାରେ ବା ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେଇପାରେ। ଯେମିତିକି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ରହିବ, କାହା ଗାଁ ପାଖରୁ ବା କାହା ଘର ପାଖରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୂରତା ଅଧିକ ହେଇପାରେ, କାହାର ଦୂରତା ପଞ୍ଚାୟତ ପାଖରୁ ଅନେକ ନିକଟତର ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସ୍କୁଲର ଯେତେ ଭ୍ୟାନ୍ ବା ସ୍କୁଲର ବସ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରେ ଯେ ଯାଇକି ସବୁ ଭ୍ୟାନ୍ ବା ବସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମରୁ ଉଠେଇ ଆଣିକି ସେହି ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ଛୁଟି ହେଲେ ସ୍କୁଲରୁ ନେଇକି ଘରେ ଛାଡ଼ିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ପରିବହନ ବସ୍ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋଟ ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି 2,200 ଗୋଟି, ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ଟୋଟାଲ 2,200 ଗୋଟି ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 322 ଗୋଟି ସ୍କୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାୟ 1ରେ 118, ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2ରେ 204, ଟୋଟାଲ ମିଶିକି 322। ତାହାର ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଇଂଲିଶ ଲ୍ୟାବ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ এইটা ଯେଉଁ ରହିଲା 45,000 ପଦବୀ, এইଟା କେବଳ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନୁହଁ, ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବାକି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାର ମୋଟ ବଜେଟ୍ ରହିଛି 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ ନା ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସ୍ରୁ, ମାନେ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ଲାସ୍ ପାଖରୁ ବା ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ସେହି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ତେଣୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା କ୍ଲାସ୍ ରହିବ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ବା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେବେଳେ ନୂତନ ଭାବରେ
गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय ओपेन हो सेतेबेले कौन हम ना जेहेतु शिशु बाटिका क्लास तेणु शिशु बाटिका शिक्षक नियुक्ति होवार संभावना रही प्रत्येक स्कूल रे जदि जड़े लेखाएं भी शिशु बाटिका शिक्षक नियुक्ति पाउछंती तेबे ओडिशा मोट स्कूल लक्ष्य रखा जाए 2200 गोटी बा 2200 गोटी तेबे 2200 जन शिशु बाटिका शिक्षक नियुक्ति पाइबे बोली यह गोटे आपण माने चांसेस बा संभावना रही बोली कहि परिबे एवं से जदि 2200 जन नियुक्ति पाउछंती बा वैकेंसी आसुची जेहेतु 2200 गोटी टीचर जॉब तुलन में यह अनेक कम सारा ओडिशा रे 2200 गोटी मात्र ताहा हुए तो एका संगरे ही आसीबार संभावना रही किंबा फेज बाय फेज जे आसीबो सेमती तार चांस नहीं जे प्रथम पर्याय 700 आसीबो कि 600 आसीबो तेणु फेज बाय फेज आसीबार संभावना नहीं जेहेतु कम परिमाण रे जेहेतु 2200 गोटी मात्र स्कूल खोला जाउछि एवं सेथिरे 2200 जन शिशु बाटिका शिक्षक नियुक्ति पाइबार संभावना रहुछि एवं सेमाने जे केवल शिशु बाटिका पिलांकु पाठ पढ़ाइबे ताहार मध्य संभावना नहीं सेमाने शिशु बाटिका पिला ता सहित क्लास 1 पिला ता सहित क्लास 2 पिलांकु मध्य पढ़ाइबार संभावना रही कौन पाई ना जेतेबेले शिशु सेविका मानकु नियुक्ति दिया गला शिशु सेविका मानकु दायित्व मध्य दिया गला सेमाने जेमती क्लास 1 पिला क्लास 2 पिला एवं शिशु बाटिका पिलांको दायित्व नेबे ठीक सेही भली जेतेबेले शिशु बाटिका टीचर वैकेंसी आसीजिवो सेतेबेले सेमानकर दायित्व मध्य शिशु बाटिका पिलांको ऊपर रहिबो क्लास 1 पिलांको ऊपर रहिबो एवं क्लास 2 पिलांको ऊपर रहिबो एमिति हेबार यथेष्ट संभावना रहिछि यह वर्तमान नहीं यह लेट अच्छी कहीं ना जितेबले यार निर्माण कार्य शेष हम से बेले ही यार पदवी बा वैकेंसी आसबार संभावना किसी रही पूर्वर तो आपण मैंने जानते जेहेतु अनेक गुड़ाए पोस्ट आसबार अच्छी जूनियर टीचर हाईस्कल टीचर ताहा तो आसब ही आसब जेहेतु ताहा अनेक पुराणा पोस्ट किंतु यह वर्तमान सुधा कौन संभावना नहीं एवं सरकार तरफ कौन ऑफिशियल भाव में कहुई ना जे निहाती भाव में आसो यह गोटे आकलन मात्र तेणु आकलन करें जे एमिति किसी उपाय रे जेहेतु नुआ स्कूल्स खोला जाउछि तेणु शिशु बाटिका शिक्षक मानक नियुक्ति दिया जबार संभावना रही एवं यही पोस्ट तो नूतन भाव में वर्तमान सुधा क्रिएट करा जाए ना एमती कौन पोस्ट ही नहीं वर्तमान एवं जिते सब जूनियर टीचर हाईस्कल टीचर जो रेगुलर हाईस्कल टीचर एसएसबी टीजीटी तापर आरएसटी तापर आपनकर एलटीआर एगुड़ाक हूँ सब पुराणा पोस्ट एगुड़ाक आसुथिबो एवं मझिरे मझिरे आसुची एही पारे कम पोस्ट आसुची किंतु यह आसुची एवं आसुथिबो किंतु बाकी जो शिशु बाटिका शिक्षक ताहा लिमिटेड नंबर ऑफ ही रही जहाँकि 2200 गोटी एवं नूतन भाव में ताहार आसबार गोटे संभावना रही तेणु आपण मैंने देखु ता भितर जदि यापर सेमती कौन भी अपडेट आसूची आपण मैंने जानीपर आम चैनल सहित जड़ित होगी रुहतु चैनल जदि प्रथम थर वीडियो देखुंत तेबे चैनल को सब्सक्राइब करिकी पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य ऑन करंतु यह सहित वीडियो को लाइक एंड शेयर करिकी अन्य माननकु मध्य जणाई दियंतु जहाँद्वारा कि सेमाने मध्य ही रिगार्डिंग किछिटा इनफॉरमेशन पाई परिबे।